Okay, so let's start our today's lecture. Chapter name is atomic structure. So rest of the part of this atomic structure today we are going to start. So an element takes place only one position in a periodic table. We know that each and every element has a specific position. অর্থাৎ periodic table এক একটা এলিমেন্টের জন্য একটা পজিশন। এটা ব্যাখ্যাটা কি? Yeah, we know every element has a definite atomic number. Again, for each atomic number, there is a definite place in the periodic table. For example, we can mention that the atomic number of hydrogen is 1, so it occupies the first place in the periodic table. Again, the atomic number of sodium is 11, so it occupies the 11th place in the periodic table. In this way, due to different electronic configuration of different elements occupy different place in the periodic table, period, and also groups. For example, sodium, the electronic configuration of sodium is 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. That means this is s block element because the last electron goes to the s orbital that we already discussed in our last class. Okay, so from this configuration we can see that sodium occupies third period of the group 1a because last electronic configuration is 3s1. That means this is group number is 1 because s1 1 electronic configuration is 1. That means its position is 1a and it has maximum quantum number, principal quantum number is 3. That means this is third period. তোমরা কি এটা জানো যে কোনো একটা এলিমেন্টের পজিশন কিভাবে ডিটারমিন করতে হয়? First you have to write the electronic configuration according to the above principle. Okay, then you have to observe the last electron which goes to the which orbitals and the electronic configuration of the outermost shell. In here the outermost shell is, বলো তো এইটার ক্ষেত্রে outermost shell কোনটা? একজন বলো। CS. CS. So CS CS এ একটা ইলেকট্রন আছে, that means S1. So এর গ্রুপটা হবে 1A আর এখানে ম্যাক্সিমাম প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার কত? কত? 3. 3 sir. That's why তার পিরিয়ড কত হবে? 3 sir. 3 sir. Third period. Okay, the third period arises due to the principal quantum number of outermost electron is n equal 3 and the single electron in 3s orbital indicates its position in group 1a. So an element takes place only one position in the periodic table. Similarly, in the case of copper, the electronic configuration of this 4s1 has its position in 1b due to the single electron is 4s orbital, but b subgroup due to the electrons are d orbitals. d orbitale যদি ইলেকট্রন যায় সেই এলিমেন্টগুলো হচ্ছে d ব্লক এলিমেন্টস b সাবগ্রুপে বা ট্রানজিশন বা এফেক্ট যদি যায় সেটা ইনার ট্রানজিশন এই টাইপের। ঠিক আছে, হাইয়েস্ট প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার ইজ n equal 4, সো ইটস পজিশন ইজ ফোর্থ গ্রুপ। এখন পরীক্ষায় যদি কোনো প্রশ্ন আসে কোয়েশ্চেন যে তোমার একটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখতে বলা হলো এন্ড ইন্ডিকেটস দ্য পজিশন এন্ড পজিশন মিন্স হচ্ছে গ্রুপস এন্ড পিরিয়ড, দুটোই বলতে হবে তোমাকে। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য correct electronic configuration in the case of d block element, f block element, transition element, s block, p block or whatever it is. তো তোমাকে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা ভালো করে লিখতে হবে। লেখার পর তোমাকে দেখতে হবে লাস্ট ইলেকট্রনটা কোথায় গেল এবং ম্যাক্সিমাম প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার কত এবং লাস্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আউটার মোস্ট শেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কত সেটা আমাকে দেখতে হবে। যেমন এই কপারের ক্ষেত্রে আউটার মোস্ট হচ্ছে 4s হচ্ছে একটা ইলেকট্রনস আর যেহেতু d অরবিটাল ইলেকট্রন গিয়েছে তাহলে 3d10 আর 4s2 এই যে আউটার মোস্ট শেল, এই আউটার মোস্ট শেল ইলেকট্রন হচ্ছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যেহেতু 1s একটা ইলেকট্রন সেটা 1b সাবগ্রুপ আর ম্যাক্সিমাম প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার 4, সো ওর পজিশন হচ্ছে ফোর্থ পিরিয়ড। তাহলে জিনিসটা একটু পড়বা। দেন diagonal relationship in the periodic table there are some elements which has a similarities in the physical or chemical properties in the diagonal, it's diagonal relationship. Sometimes an elements in the periodic table shows similarity of properties with another elements of the next group and next period diagonally. একটা elements এর next group next period এর কোনাকুনি অর্থাৎ diagonally ভাবে যে রিলেশনশিপ তার physical and chemical properties এ such types of relation between the two elements are known as diagonal relationship. The following are important examples of diagonal relationship found in the periodic table. যেমন lithium magnesium, beryllium aluminum, boron silicon. The properties of diagonal elements are similar due to the following reasons. Number one, ionic radius, polarization power, electronegativity, ionization energy, and charge density. এই প্রপার্টিস গুলা নর্মালি ডায়াগোনালি রিলেশনশিপ যেসব এলিমেন্ট দ্যাট মিনস লিথিয়াম ম্যাগনেসিয়াম বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম আর বোরন সিলিকন এর মধ্যে ইন জেনারেল এই প্রপার্টিস গুলো সেম থাকে।
So diagonal relationship is the resemblance of the properties of the elements of second period with their diagonally opposite members lying in the third period. And দেখো diagonal pairs of lithium, magnesium, beryllium, aluminum and boron silicon are shown below. এই যে এটা হচ্ছে গ্রুপ 1 2 3 4 আর আমাদের এই যে এই পাশে যে নিচের দিকগুলো আছে পিরিয়ড গ্রুপ 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 উপর থেকে নিচ দিলে সেগুলো হচ্ছে গ্রুপ বাম থেকে ডান দিকে যে যাবে সেগুলো হচ্ছে পিরিয়ড তাহলে দেখো এখানে সেকেন্ড এন্ড থার্ডে 2 3 লিথিয়ামের সাথে ম্যাগনেসিয়াম বেরিলিয়ামের সাথে অ্যালুমিনিয়াম বোরনের সাথে সিলিকন জাস্ট একটা এলিমেন্ট তার পরবর্তী গ্রুপ পরবর্তী পিরিয়ডের ডায়াগোনালি যে এলিমেন্ট আছে তার সাথে প্রপার্টিজ গত যে মিল সেটা হচ্ছে আমাদের ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ তখন পরীক্ষায় যদি আসে যে ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ সম্পর্কে লিখো ওই তোমাকে ডেফিনেশন লিখে কিছু প্রপার্টিজের কথা লিখতে হবে দেন তোমাকে এই জিনিসটা অবশ্যই দেখাতে হবে যে কিভাবে রিলেশনশিপটা আসে লিথিয়ামের সাথে ম্যাগনেসিয়াম বেরিলিয়ামের সাথে অ্যালুমিনিয়াম বোরনের সাথে সিলিকন so it has been noted that both the members of a given diagonal pair show many similarities properties with each other for example lithium and magnesium form ionic compounds nitrates compound দেখো lithium magnesium form ionic compounds also nitrides the same boron silicon form different types of same compounds ঠিক আছে Then another topic is position of hydrogen in the periodic table. We know that the position of hydrogen in the periodic table is a little bit confusion. That means it has position 1a group and also 7a group. So the আমাদের এই দুটো গ্রুপে পজিশন দেওয়ার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি সেইটা আমরা একটু দেখি হাইড্রোজেন ক্যান বি প্লেসড বোথ ইন গ্রুপ 1a and also 7a তোমাদের কি মনে আছে গ্রুপ 1a এলিমেন্টগুলোর নাম কি লিথিয়াম সোডিয়াম নাম এটা একটা জেনারেল নেম আছে সেটা জানতে চাচ্ছি গতকাল বলেছিলাম ও অ্যালকালি মেটাল এন্ড গ্রুপ 7 এর গ্রুপগুলোর নাম কি জিরো গ্রুপ 7 এর গুলোর নাম হ্যাঁ, বলো স্যার। হ্যালোজেন স্যার হ্যালোজেন হ্যালোজেন তো গ্রুপ 1 এর ভ্যালেন্সি কত 1 আর 7 ম্যাক্সিমাম ভ্যালেন্সি কত হতে পারে 7 এ এদের 7 এর গ্রুপের ভ্যালেন্সি গুলো কত বলো জিরো গ্রুপের ভ্যালেন্সি কত 0 স্যার 0 ইনার্ট এর পরে যে গ্রুপটা আছে জিরো গ্রুপ তাদের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 0 এখন পজিশন অফ হাইড্রোজেন ইন দ্য পিরিয়ডিক টেবল আমরা এখানে দুটো গ্রুপে স্থান দেওয়া যায় পিরিয়ডিক টেবিলে কারণ হাইড্রোজেনের যে প্রপার্টিজ আছে সিমিলার টু দ্য গ্রুপ 1 এ অর অলসো 7 এ প্রথমে দেখি আমরা সিমিলারিটিজ হাইড্রোজেন resemblance of hydrogen with alkali metal অর্থাৎ গ্রুপ 1 এ alkali metal এর সাথে তার কি কি মিল আছে arguments in favor of the position of hydrogen in group 1 এ প্রথমে হচ্ছে electronic arrangement like alkali metals hydrogen also contains only one electrons in the outermost s orbital the outermost electronic configuration of hydrogen in alkali metals is ns1 হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে হবে 1 হবে আর অন্যগুলোর ক্ষেত্রে লিথিয়ামের ক্ষেত্রে n = 2 সোডিয়ামের ক্ষেত্রে n = 3 যেমন দেখো হাইড্রোজেন 1s2 হাইড্রোজেনের এটা ভুল লিখেছে হাইড্রোজেন ns1s1 হবে লিথিয়াম 1s2 2s1 সোডিয়াম 1s2 2s2 2p6 3s1 তাহলে আমরা প্রথমে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যে ড্র করি হাইড্রোজেনের s এ হচ্ছে একটা ইলেকট্রন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম অথবা গ্রুপ 1 এর যে এলিমেন্টস গুলো আছে সবগুলা লাস্ট যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন s অরবিটালে একটা করে ইলেকট্রন then valency like alkali metal hydrogen also has valency 1 বুঝতে পারছো হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি 1 অ্যালকালি মেটালস গ্রুপ 1 এর যে মেটালগুলো আছে সবগুলা ভ্যালেন্সি হচ্ছে 1 ইলেকট্রোপজিটিভিটি দ্য অ্যালকালি মেটালস আর হাইলি ইলেকট্রোপজিটিভ আমরা আগেই বলেছিলাম যে পিরিয়ডিক টেবিলে বাম থেকে ডান দিকে সবচেয়ে বামের যে এলিমেন্টস গুলো এগুলো কি মোর ইলেকট্রোপজিটিভ না ইলেকট্রোনেগেটিভ বলো তো একজন ইলেকট্রোপজিটিভ যতই বাম থেকে ডানে যাব তত কি বাড়বে ইলেকট্রোপজিটিভিটি নেগেটিভিটি বাড়বে তাহলে আমার বাম পাশে লেফট সাইডে যে গ্রুপগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে মোর দ্যাট মিন্স গ্রুপ 1 এ হচ্ছে মোস্ট হাইলি ইলেকট্রোপজিটিভ আমি যত বাম থেকে ডান দিকে যেতে থাকবো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বাড়তে থাকবে এবং 7 এ গ্রুপ হচ্ছে হাইয়েস্ট ইলেকট্রোপজিটিভ সরি ইলেকট্রোনেগেটিভ ফ্লোরিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কত জানো সবাই মনে আছে 4 তার মানে অনেক কিন্তু এরপরেই কিন্তু চলে আসছে একটা শূন্য গ্রুপ পরের গ্রুপে কিন্তু ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মানে ইলেকট্রোপজিটিভিটি কোনো কিছুই না একেবারেই ওরা নিষ্ক্রিয় গ্যাস পরেরটা এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো পরে দে ক্যান ইজিলি লস ওয়ান ইলেকট্রন টু ফর্ম ক্যাটায়ন যেমন দেখো সোডিয়াম থেকে আমরা ইজিলি একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সোডিয়াম আয়ন পটাশিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে পটাশিয়াম প্লাস এটা K-4 কেন লিখেছি আমি জানি না এটা K জাস্ট
প্লাস হবে, এটা এটা আসলে 4 না, এটা কে প্লাস লিখতে যে এটা ভুলে এটা লেখা হয়ে গেছে, মিস্টেক। So hydrogen is also electropositive and can easily lose its solitary electron to form H plus ion. দেখো হাইড্রোজেন থেকে একটা ইলেকট্রন তুলে দিয়ে ইজিলি আমরা H plus লিখতে পারি। তাহলে ইলেকট্রোপজিটিভিটি দিক দিয়ে গ্রুপ 1 এর সাথে খুব ভালো মিল আছে। দেন যে রিডিউসিং প্রপার্টি, লাইক অ্যালকালি মেটাল হাইড্রোজেন ইজ অলসো গুড রিডিউসিং এজেন্ট। রিডিউসিং এজেন্ট, তারপরে কম্পাউন্ড ফর্মেশন, লাইক অ্যালকালি মেটালস হাইড্রোজেন ফর্ম স্টেবল কম্পাউন্ড উইথ অক্সিজেন এন্ড হ্যালোজেন। দেখো গ্রুপ 1 এ যে মেটালগুলো আছে সোডিয়াম অক্সাইড, সোডিয়াম অক্সাইড, সোডিয়াম সালফাইড, সোডিয়াম হ্যালাইড, যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ব্রোমাইড, সোডিয়াম আয়োডাইড। ইন দ্য সেম কেস কম্পাউন্ডস অফ হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে দেখো একই টাইপের কম্পাউন্ড, Na2O H2O ওয়াটার, Na2S H2S হাইড্রোজেন সালফাইড, NaXHX। তাহলে দেখো একই টাইপের কম্পাউন্ড ফর্ম করছে না হাইড্রোজেন এবং গ্রুপ 1 এর মেটালগুলো, জি স্যার। জাস্ট সেম। ওকে, সরি এই পেজটা ডাবল হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে এরপর হচ্ছে সাবস্টিটিউশন, সেটা কি হাইড্রোজেন ক্যান বি রিপ্লেস ফ্রম ইনঅর্গানিক অ্যাসিড বাই অ্যালকালি মেটালস। সিম্পল, আমরা জানি যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে সোডিয়াম মেটালগুলো বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করা যায় ইজিলি। দেয়ারফর ইট ইজ জাস্টিফাইড টু প্লেস গ্রুপ 1A অ্যালং উইথ দ্য অ্যালকালি মেটালস। এই কারণে আমরা বলতে পারি যে হাইড্রোজেনকে আমরা গ্রুপ 1 এ স্থান দিতে পারি। ঠিক আছে, এখন আসি আমরা কেন আমরা 7 গ্রুপে স্থান দিতে পারি, সেটা পক্ষে যুক্তি কি। Similarity, like hydrogen, all the halogens are non-metals. হ্যালোজেন গুলো হচ্ছে নন মেটালস, কারণ পিরিয়ডিক টেবিলে প্রথম দিকে গুলো মেটাল গুলো আস্তে আস্তে কিন্তু মেটালিক ক্যারেক্টার কমে নন মেটালের দিকে যায়, এবং হ্যালোজেন গুলো হচ্ছে সব নন মেটালস, আর হাইড্রোজেনটা হচ্ছে নন মেটালস। অ্যাটোমাসিটি, এটা কি দেখো, both hydrogen and halogen molecules are diatomic। তোমরা বুঝতেই পারছো, হাইড্রোজেন H2, ক্লোরিন Cl2, ব্রোমিন Cl2, I2, এইভাবে লিখতে পারি আমরা। And diamagnetic, whereas the alkali metals are monoatomic and paramagnetic। আমরা হাইড্রোজেন আর হ্যালোজেন মলিকুলস এর মধ্যে একটা মিল কি, সেটা হচ্ছে ডায়াটমিক, যেমন H2, এবং এটা হচ্ছে ডায়াম্যাগনেটিক। whereas alkali metals are monoatomic। monoatomic স্বাভাবিক, তুমি লিথিয়াম কি Li2 লিখো কোনোদিন? সোডিয়াম কি Na2 লিখি না, সোডিয়াম একা একাই, কিন্তু হাইড্রোজেন কিন্তু আমরা H, হাইড্রোজেনটা অ্যাটম বাট কিন্তু ডায়াটমিক H2। ঠিক আছে, the same halogen, chlorine, fluorine, bromine। দুই হচ্ছে the hydrogen atoms of the hydrocarbon can be replaced by chlorine or bromine in the presence of light by substitution reaction, which explain the equivalence between hydrogen and halogen। দেখো এই হাইড্রোজেনকে আমরা ইজিলি রিপ্লেস করতে পারি ক্লোরিন দ্বারা। এই রিঅ্যাকশনটা তোমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে পড়েছো, ক্লোরিনেশন, ফ্রি রেডিক্যাল সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন, তাই না? in the presence of UV light or sunlight এর প্রেজেন্সে হবে, একটা করে হাইড্রোজেন চলে যাবে, ফ্রি রেডিক্যাল ক্লোরিন ফ্রি রেডিক্যাল একটা করে হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করে আলটিমেটলি উৎপন্ন করবে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ইনার্ট সলভেন্ট। তাহলে the hydrogen atoms of the hydrocarbon can be replaced by the chlorine or bromine in the presence of light by substitution reaction, which explain the equivalence between hydrogen and halogen। then হচ্ছে compound formation with non metals। compounds of halogen দেখো, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, সিলিকন টেট্রাফ্লোরাইড, সেম এস হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কি হয়, কার্বন CH4, মিথেন SiH4, একই টাইপের কম্পাউন্ড আমরা লিখতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে দেখো গ্রুপ 7 গ্রুপের যে এলিমেন্টস গুলো আছে, ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন, তারা যে কম্পাউন্ডস ফর্ম করে কার সাথে, মেটালের সাথে, যেমন সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড। দ্য সেম কেস ফরমেশন অফ হাইড্রাইডস, সোডিয়াম হাইড্রাইডস, ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডস। তাহলে কম্পাউন্ড দুই রকমের, একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ফর্মেশন উইথ নন মেটাল, আর পরেরটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ফর্মেশন উইথ মেটাল, যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, এগুলো হচ্ছে সব মেটাল। মেটালগুলোর সাথে গ্রুপ 7 এর যে এলিমেন্টস ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন, তারা একই টাইপের কম্পাউন্ড ফর্ম করে, এবং হাইড্রোজেনে কিন্তু মেটালের সাথে সেম টাইপের কম্পাউন্ড, যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে মিল দেখো, সোডিয়াম হাইড্রাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সাথে ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের সাথে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রাইড। আর উপরেরটা ছিল হচ্ছে নন মেটালের সাথে মিল, যেমন নন মেটালের সাথে হ্যালোজেনগুলো কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, সিলিকন টেট্রাফ্লোরাইড। দ্য সেম কেস হাইড্রোজেনও নন মেটালের সাথে একই টাইপের কম্পাউন্ড ফর্ম করে, যেমন CH4, SiS4, এই টাইপের আরো অনেক কম্পাউন্ডস আছে। ভ্যালেন্সি, like halogens, hydrogens has the valency of 1। হ্যালোজেন গ্রুপের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 1 বিকজ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তুমি যাবে লাস্ট, যে আউটার মোস্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন জাস্ট একটা ইলেকট্রন থাকে। ঠিক আছে, তো এদের ভ্যালেন্সি ভেরিয়েশন আছে, জাস্ট ইন জেনারেল ভ্যালেন্সি আমরা যেটা বলি যে 1 ভ্যালেন্সি, কিন্তু কিছু কিছু কম্পাউন্ডের ভেরিয়েবল ভ্যালেন্সি, অর্থাৎ
অনেকগুলো ভ্যালেন্সি থাকে, সেগুলো আমরা অন্য বিষয়। Order of atomic number. If hydrogen could be placed in group 7, there remains no vacant space in between hydrogen and helium, thus maintains the continuity in the periodic table. If, on the other hand, hydrogen is placed in group 1a, there remains 6 vacant space. A discontinuity in the periodic table exists. So we see that there are arguments in favor and is disfavor of the position of hydrogen atom in group 1a and group 7. But as hydrogen is a S block element, it is more reasonable to place in group 1a. এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট, লাস্ট আর্গুমেন্ট। তুমি যদি হাইড্রোজেনটাকে গ্রুপ 7 এ দাও, তাহলে কি হচ্ছে, দেয়ার রিমেন্স নো ভ্যাকেন্ট স্পেস ইন বিটুইন হাইড্রোজেন 1 এবং হিলিয়ামের মাঝখানে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই। কিন্তু তুমি যে গ্রুপ 1 এ যাও, তাহলে আবার একটু প্রবলেম আছে। এখন কিন্তু তোমার এস ব্লক বা হাইড্রোজেনের যে ক্যারেক্টার, এস ব্লক এলিমেন্ট হিসেবে মোর রিজনেবল প্লেস টু প্লেস ইট ইন গ্রুপ 1 এ। তাহলে এখন পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে এত বড় প্রশ্ন আসবে না, তোমার হয়তো আসতে পারে যে ডিসকাস দ্য reason why you can hydrogen can be placed in group 1 in the periodic table, or arguments. Please write the arguments in the favor of the position of hydrogen in group 1. এখন তুমি এখানে একটা দুইটা তিনটা যতটুকু পারো, এখানে 5টা দেওয়া আছে, 6টা আছে, তুমি 3-4টা লিখো ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আছে। অথবা যদি আসে যে discuss the arguments in the favor of the position of hydrogen in group 7a, the similarity, atomicity, এই দুইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, 4 and 5, এবং ভ্যালেন্সি, order of atomic number। তো একসাথে দুটো আসবে না, হয়তো ইন্ডিভিজুয়ালি আসবে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Yes, sir. দেন হচ্ছে পজিশন অফ ইনার্ট গ্যাস ইন পিরিয়ডিক টেবল। আমরা অলরেডি জানি the noble or inert gases have placed in the zero groups in the periodic table. The arguments in the favor of this are explained below. কি কারণে আমরা একে জিরো গ্রুপে স্থান দিব? এক নম্বর হচ্ছে outermost electronic configuration. All the 6 inert gas have complete outermost orbital. তোমরা সবাই জানো এটা হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রন, বাকি সবগুলো হচ্ছে অক্টেট ফিলার, এই 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. The configuration shows doublet for helium and octet in the case of in the outermost energy levels for the rest of the 7 elements. Therefore, they are chemically inert. As a result, their valency are zero. Therefore, the position of noble gas should be in the zero group. যেহেতু এখানে outermost electronic configuration completely filled up, this electronic configuration is more stable. That's why they have no tendency to participate in the chemical reactions. So their valency is always zero. So the position of noble gas should be in the zero group in the periodic table. Another one is position according to the nature of the elements. Nature উপর ভিত্তি করে আমরা পজিশন দিতে পারি। সেটা কি দেখো, in the periodic table the zero group is placed after the group 7. 7 এর পরে আমরা স্থান দিয়েছি before group 1 এ। তার মানে কি 7 এ এবং 1 এর মাঝখানেই তো আমাদের জিরো গ্রুপটা আছে, তাই না? মনে আছে? একটু কল্পনা করো পিরিয়ডিক টেবলটা, 7 এর পরে হচ্ছে জিরো গ্রুপ, দেনই হচ্ছে আমাদের 1 এ। তাহলে গ্রুপ 1 এ এলিমেন্টস আর মোস্ট অ্যাক্টিভ ইলেকট্রোপজিটিভ। আমরা আগেই বলেছি অ্যালকালি মেটালগুলো হচ্ছে মোস্ট অ্যাক্টিভ ইলেকট্রোপজিটিভ, আর 7 এলিমেন্টস আর মোর অ্যাক্টিভ ইলেকট্রোনেগেটিভ। গ্রুপ 1 এ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রোপজিটিভ, আর গ্রুপ 7 এ হচ্ছে মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ। So there should be such a group between these two groups which have no electropositive and electronegative property. So their position between 1 and 1 group is justified. বুঝতে পেরেছো এটা? যে পিরিয়ডিক টেবলে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টস গুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রোপজিটিভ, আর গ্রুপ 7 এর এলিমেন্টস গুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ। তাহলে বেশি ইলেকট্রোপজিটিভ এবং নেগেটিভের মাঝখানে এমন একটা এলিমেন্টসের গ্রুপ দরকার যারা ইলেকট্রোপজিটিভ ক্যারেক্টারও নাই, ইলেকট্রোনেগেটিভ ক্যারেক্টারও নাই, একদম নিষ্ক্রিয়। So their position in between group 1A and 7A groups is justified. কথা কি ক্লিয়ার সবার কাছে? বুঝতে পেরেছো? এগুলো মুখস্থ করবে না, বুঝে বুঝে লিখতে হবে। Yes, sir. মুখস্থ করবে না। Yes, sir. জি যারা স্যার। মুখস্থ করতে যাবা পরীক্ষা একদম ভুলে যাবা, সময় পাবা না, লিখতে পারবে না। জাস্ট বুঝে বুঝে লিখতে হবে। যেমন outermost electronic configuration গুলো একটা লিখবা, লিখে তুমি বলে দিবা যে যেহেতু এটা stable configuration, they have no tendency to participate in the chemical reaction. That's why their valency are always zero. So their position in the noble gas should be in the zero group in the periodic table. Another one in position of according to the nature of the elements. So in the periodic table, the group 1 elements is most electropositive and the group 7 elements are most electronegative elements. So there's in between these two groups, there should be another group
that has no electropositivity, no electronegativity. So এই দুই গ্রুপের মাঝখানে আমাকে নিষ্ক্রিয় গ্যাসটাকে স্থান দেওয়া যুক্তিজনক সঙ্গত। Another one is order of oxidation number. সবাই তো জানো অক্সিডেশন নাম্বার কি, কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়। আমাদের ল্যাবে এটা ভালো করে পড়ানো হবে, ল্যাবে অনেকগুলো রিঅ্যাকশন আছে কেমিস্ট্রি ল্যাবে। So besides the valency of the elements in the periodic table increase from 1 to 4 and decrease from 4 to 1. So after 1, the valency of the next element should be 0. For this new view, point of view, after halogens valency 1, the inert gas should be put in the 0 group. কেন দেখো elements এর এই যে এখানে অক্সিডেশন নাম্বার লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন, নিয়ন। লিথিয়ামের হচ্ছে +1, বেরিলিয়াম +2, বোরন +3, কার্বন +4, নাইট্রোজেন -3, অক্সিজেন -2। জেনারেলি অক্সিজেন এই কম্পাউন্ডে -2, বাট অক্সাইড সুপার অক্সাইডে ভিন্ন। মনে আছে অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত? অক্সাইড গুলাতে Sir, কত one. বলো? হাফ স্যার। হাফ স্যার। না, Sir, one, sir. পার অক্সাইডে কত? পার অক্সাইডে কত? Peroxide half, sir. Peroxide is half, Peroxide sir. half, sir. One, sir. No. আর অক্সাইডে হচ্ছে, অক্সাইডে সরি 1 স্যার। আর নরমাল যে কম্পাউন্ড গুলো নরমালি হচ্ছে -2। ওকে, দেন Sure. ফ্লোরিন কত? -1। তাহলে -1 দেখো এই যে দেখো -3, -2, -1, এরপরে কি আসে? Zero. 0। তাহলে এরপরে এই যে এই পজিশনটা তাহলে ঠিকই আছে আমাদের। এটা একটা যুক্তিসঙ্গত কথা যে কেন এটা অর্ডার অফ অক্সিডেশন নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি -3, -2, -1 এরপর 0 আসবে, এটা স্বাভাবিক। তার মানে কি 7 এর পরে আমরা শূন্য গ্রুপটাকে স্থান দিতে পারি। From the above table, it is observed that oxidation number of group 1 elements is +1, the oxidation number of 7 is -1. So there should be such group between these two groups which oxidation number is 0. So the position of inert gas is appropriate in between these two groups. ঠিক আছে? ওকে, দেন আসি আমরা অ্যাপ্লিকেশন অফ পিরিয়ডিক টেবল। এটা পড়তে হবে আমাদের, পড়ে নিবা জাস্ট। প্রথমে হচ্ছে পিরিয়ডিক টেবিলের অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে। এক হচ্ছে simplification of the study of chemistry. It's very easy because now it is a lots of elements already has been discovered, so it is really difficult to discuss each and every elements individually. So you have to study by using the periodic table. এখানে অনেক কথা লেখা আছে, গ্রুপে ভাগ করে, পিরিয়ডে ভাগ করে আমরা ইজিলি এই সিমিলার প্রপার্টিজের যে এলিমেন্টস গুলো আছে তাদেরকে আমরা স্টাডি করতে পারি। সো এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন। অ্যানাদার ওয়ান ইজ finding out a suitable material in the industry is very important. Industrially manufacturing of material needs concrete knowledge about the properties of elements. Periodic table যেমন তোমাদের ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স বা মেটালার্জি ডিপার্টমেন্ট এখানে নাই, বুয়েটে আছে, তাদের কাজই হচ্ছে এগুলা। যেমন এরোপ্লেনের বডি তৈরি করার জন্য যে মেটাল লাগে বিভিন্ন টাইপের, ওগুলা জানো, বিভিন্ন বডিটা বিভিন্ন রকমের মেটালয়েডস বা এলিমেন্টস থেকে তৈরি। যেমন এন এক্সাম্পলস, এরোপ্লেনস বডি নিডেড লাইট এন্ড করোশন ফ্রি মেটাল। এমন একটা মেটাল লাগবে যেটা খুব হালকা এবং করোশন ফ্রি। By analyzing this periodic table, the most suitable elements for aeroplane body manufacturing was identified aluminium. যারা ইলেকট্রনিক চলেছো তারা হয়তো দেখবা, এটা দেখতে বোঝা যায় যে অ্যালুমিনিয়াম as the most suitable metal. Actually, aluminium alloys are used in the making the body of অ্যালুমিনিয়ামের অ্যালয় ইউজ করা হয় মিক্সচার, বাট মেইন হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম বিকজ এটা হচ্ছে লাইট এন্ড corrosive free. There was a prophecy about the undiscovered elements. Mendeleev proposed the periodic table with some vacant place where nearly discovered elements similar properties may be placed accordingly. আর তোমার এখানে কিছু নাম ছিল, একা বোরন, একা অ্যালুমিনিয়াম, একা সিলিকন, এর মধ্যে নতুন নতুন নাম চলে আসছে এগুলা। তো নেক্সট যেসব আনডিসকভার্ড এলিমেন্টস গুলো আছে তাদের জন্য কিছু পজিশন বা তাদের সম্পর্কে আইডিয়া পাওয়ার জন্য আমাদের periodic table দরকার। কারেকশন অফ অ্যাটমিক mass. If we know the valency and the equivalent weight, then we get atomic mass by the formula atomic mass equal equivalent weight into valency. Beryllium has equivalent mass 4.5 and its valency is 2, so its atomic mass is 9. The periodic table provides the knowledge of valency. এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অ্যাপ্লিকেশন। আবার কিছু ডিফেক্টস বা লিমিটেশনস আছে আমাদের। প্রথম হচ্ছে ডিফেক্টস অফ মেন্ডেলিভ পিরিয়ডিক টেবল। মেন্ডেলিভ পিরিয়ডিক টেবিলে কিছু ডিফেক্ট ছিল আর কিছু মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিলের ডিফেক্টস আছে। প্রথম মেন্ডেলিভ পিরিয়ডিক টেবিলে কি ছিল? ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ এলিমেন্টস অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যাটমিক মাস। তোমরা সবাই মনে আছে মেন্ডেলিভ পিরিয়ডিক টেবিলটা কি? দ্য ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল প্রপার্টিস অফ দ্য এলিমেন্টস আর পিরিয়ডিক ফাংশন অফ দ্য অ্যাটমিক masses. অর্থাৎ with the change of atomic masses, the physical and chemical properties of the elements must be changed. This was the
statement by Mendeleev, and it is known as Mendeleev periodic table law. কিন্তু in Mendeleev periodic table there are some defects in putting the elements according to the atomic masses. For example, argon has more atomic mass 39.9 and potassium has also 39.1, but argon is placed before potassium in the periodic table. Such situation also arise for cobalt and nickel, tellurium and iodine. These defects have made the periodic table weak. Almost কাছাকাছি দেখো 39.9 and 39.1 অ্যাটমিক মাস অনুসারে যদি সাজাতে যাই তাহলে কিন্তু প্রায় কাছাকাছি চলে আসার কথা, 40 কাছাকাছি দুটোই। পরেরটা হচ্ছে সিমিলার এলিমেন্টস সেপারেটেড এন্ড ডিসিমিলার এলিমেন্টস প্লেস ইন দ্য সেম গ্রুপ। এটা একটা ভুল ছিল। সার্টেন এলিমেন্টস হুইচ পজ সিমিলার প্রপার্টিজ, কিন্তু এদেরকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে স্থান দেওয়া হয়েছে। আবার কিছু এলিমেন্টস আছে এদের প্রপার্টিজ অনেক ভিন্নতা, বাট তাদেরকে একই গ্রুপে স্থান দেওয়া। যেমন দেখো, ফর এক্সাম্পল কপার, সিলভার এন্ড গোল্ড আর গ্রুপড অ্যালং উইথ দ্য অ্যালকালি মেটালস থ্রো দেয়ার ইজ এ লিটল রিজেম্বলেন্স বিটুইন দেম। এখন আসি আমরা ডিফেক্টস অফ মডার্ন পিরিয়ডিক টেবল। মডার্ন পিরিয়ডিক টেবলে কি কি আছে? প্রথমেই আমরা পড়ে আসলাম যে বিতর্ক আছে পজিশন অফ হাইড্রোজেন নিয়ে। হাইড্রোজেন resembles both the alkali metals and also halogen in properties. Each position in the periodic table is therefore anomalous. ঠিক আছে? Then position of lanthanide, actinide, এটা একটা বিতর্ক, কারণ ওদিকে কেন বাইরে স্থান দেওয়া হলো। A group of 14 elements in each of the lanthanide series and actinide series have been shown separately below the periodic table. This is undoubtedly an irregularity in the periodic table. এটা একটা irregularity, কারণ আমরা অনেকগুলো এলিমেন্টসকে একসাথে সাজালাম আর হঠাৎ করে কিছু এলিমেন্টসকে আমরা নিচে নিয়ে আসলাম আলাদাভাবে, এটা বেমানান। আর নাম্বার 3 হচ্ছে inconsistency in group 8. In the group 8, 3 elements have been placed one after another, such as ferrous, cobalt and nickel have been placed in the same group 8, although they have different atomic numbers. This arrangement is against the principle of periodic law. যেমন দেখো ferrous 26, 27, 28. They have been placed in the same group 8, although they have different atomic numbers. So atomic number অনুসারে যদি আমরা সাজাতে যাই তাহলে এটা একটা ভুল। This arrangement is against the principle of periodic law. এরপর যেটা আসে আমাদের মোস্ট মডার্ন পিরিয়ডিক টেবল। এখন বর্তমানে যে অত্যাধুনিক পিরিয়ডিক টেবল আছে সেটা কিছু মডার্ন পিরিয়ডিক টেবল আছে একটু পার্থক্য। The periodic table we use in the modern times have been inconsistencies which have been mentioned in the section, ওটা ওই বইয়ের লেখা ছিল। এখন এখানে দেখো it has following structure. It has 7 periods and which are নাম 1 2 3 4, সোজা 7টা পিরিয়ড আছে এখানে। গ্রুপ হচ্ছে 1 থেকে 18, অলরেডি আগের মতোই। আর in 18 vertical columns, 18 groups and series element having similar electronic configuration are placed. Just এই দেখো একদম সোজা 1 2 3 4 5 6 7 8 নাম দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আর এ বি সি এইসবের কোনো স্থান নাই, জাস্ট শুধু গ্রুপ 1 থেকে শুরু করে 18 পর্যন্ত একেবারে। ঠিক আছে? মডার্ন আল্ট্রা মডার্ন, যেটা মোস্ট মডার্ন পিরিয়ডিক টেবলে। সো এভরি পিরিয়ড বিগিনস ফ্রম -1, এটা থেকে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, এন্ড ফোর্থ পিরিয়ড কে and with krypton. So total 18 elements in this period. The first period contain 2 elements, period 2 3 8 elements আগের মতই আছে, and fifth period contain 18 elements, sixth period 32 and seventh period 25. এই জিনিসটা একটু পরে নেবা, এটা সাধারণত তেমন ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু মডার্ন পিরিয়ডিক টেবলটা বইয়ে তোমার বিভিন্ন বই সার্চ দিলে বা বিভিন্ন বই খুঁজলে তোমাদের কিছু বই বেরোচ্ছে সেখানে অবশ্য পাওয়া যাবে না। এটা তোমরা একটু অনলাইনে সার্চ দিয়ে মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিলটা একটু দেখে নিও, এটাই অ্যাভেলেবল, গুগলে আর অ্যাভেলেবল। আমরা মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিল বলতে ওই যে 8 গ্রুপের টেবিলটাকে বুঝছি। হ্যাঁ, এই যে এখানে নরমালি আগে আমাদের যেটা ছিল যে গ্রুপ 1 এ 2 এ 2B 3B আমরা এইভাবে ডিভাইড করতাম, কিন্তু এখানে যেটা বর্তমানে যেটা প্রচলিত সেটা সোজা 18টা গ্রুপে ভাগ করছে, অর্থাৎ 1 থেকে 18 পর্যন্ত। এখানে আর এ বি সি বলতে ওটা পরিবর্তে সোজা গ্রুপ দিয়ে দিছে একেবারে। মেইনলি এইটাই পার্থক্য এখানে আর কি, 1 থেকে শুরু করে 18 পর্যন্ত। দেখো 18 নাম্বার এই যে 7B 7 6B 5B যাচ্ছিল আর কি, সাব গ্রুপ গুলা যাচ্ছিল ওগুলো না লিখে সোজা সবগুলো গ্রুপকে একটা একটা নাম্বার দিয়ে দিয়েছে। তাহলে কি স্যার আমরা ব্যাখ্যাগুলি মোস্ট মডার্ন দিয়ে করতে পারবো না? আগের প্রশ্নগুলি মডার্ন দিয়ে করতে পারো, এখন তো এটা ইউজ করা হয়, কিন্তু অরিজিনালি আমরা যে পিরিয়ড টিপটা পড়ে আসছি সবাই, আমরা কিন্তু গ্রুপ 1 এ 2 এ 2B 3B ওইভাবেই কিন্তু বলি যে একটা এলিমেন্ট। এখন তোমাকে যদি পরীক্ষা আসে যে ফাইন্ড আউট দা পজিশন অফ দিস এলিমেন্ট ইন দা পিরিয়ডিক টেবল, তখন তোমাকে কিন্তু পিরিয়ড এন্ড গ্রুপ স্পেসিফিক করে লিখতে আমি চাবো যে ওইটাই লিখো যে 1A তে আছে না 1B তে আছে।
2A তে না 2B তে নাকি 7A না 7B, বুঝতে পেরেছো? তো ওইটাই মেইনলি আমরা এখন আর ফলোই করি আর কি। সমস্যা নাই, তুমি যদি মনে করো যে এইভাবে লিখবা লিখতে পারো, কিন্তু পাশাপাশি ওটা লিখে দিও যে 7 মানে কি 7B, 6 মানে হচ্ছে 6B, 5 মানে হচ্ছে 5B, 1A 1 নাম্বার, 2A হচ্ছে 2, 3 হচ্ছে 3B, 4 4B, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, এই পর্যন্ত আমাদের পিরিয়ডিক টেবিলের। এখন আমাদের একটা কিছু পড়া বাকি আছে, সেটা হচ্ছে পিরিয়ডিক টেবিলে কিছু ফাংশন আছে, যেমন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, আয়নাইজেশন এনার্জি, অ্যাটমিক রেডিয়াস, অ্যাটমিক, আর কিছু প্রপার্টিজ আছে যে প্রপার্টিজ গুলা পিরিয়ডিক্যালি চেঞ্জ হয়। তোমরা জানো বাম থেকে ডানে গেলে বা টপ টু বটম আসলে, লেফট রাইট গেলে যে কিছু প্রপার্টিজ গুলো চেঞ্জ হয়, সেই প্রপার্টিজ গুলো আমরা 10টা প্রপার্টিজ আছে, এটা আমরা আগামী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ পড়বো। এটা অন্য বই থেকে পড়াতে হবে, আমি এটা সুন্দর করে লিখে তোমাদেরকে আজকে রাতে আপলোড করবো ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? এটা একটা বইয়ের রেফারেন্স, তোমরা এটা আপাতত এই বই থেকে পড়তে পারো। তারপর তোমরা তো জানো, ভালো করে একটু পড়বা, পড়ার পর দেখবা কোথাও যদি কোনো অ্যানোমালি মনে হয়, তোমার কাছে ভুল মনে হয়, আমাকে বলবা স্যার এখানে প্রিন্টিং মিস্টেক থাকতে পারে, 2-একটা মিস্টেক আমি দেখেছি, বুঝতে পেরেছো? তো আজকে রাতে আমি তোমাদের নতুন একটা লেকচার আপলোড করবো, সেটা হচ্ছে পিরিয়ডিক প্রপার্টিজ। অর্থাৎ 10টা প্রপার্টিজ আছে, সবগুলো যে পিরিয়ডিক টেবিলে বাম থেকে ডানে বা উপর থেকে নিচে আসলে কিভাবে চেঞ্জ হয়, সেই জিনিসগুলো আমরা আগামী ক্লাসে পড়লে আমাদের পিরিয়ডিক টেবিল শেষ। এটা আমি হাতে লিখে আজকে গুছিয়ে তোমাদের আপলোড করবো এই লেকচার, ঠিক আছে? আর এটা এখান থেকে পড়ো, মোটামুটি এখান থেকে পড়ো তোমরা। গত ক্লাসের লেকচার, আজকের লেকচারটা এই আমি যা দিয়েছি তা পড়ো। তারপর যদি কোনো ভুল মনে হয় এখানে বা কোনো মিস্টেক, এগুলো প্রিন্টিং মিস্টেক থাকে, বইটা তো উন্নত মানের না থাকে, ওখান থেকে তোমরা একটু করে নিও, ঠিক আছে? ঠিক করে নিবা। আর যদি কোনো কনফিউশনে পড়ো আমাকে আস্ক করবা। আর গতকাল একটা প্রশ্ন করেছিলে তোমরা, ওই যে একটা টেম্পারেচার ছিল না, তুমি একজন বলেছিলে ফারেনহাইট, এই গ্রুপে নাকি মনে আছে? ওই যে আমাদের ডোব্রিনার ট্রাইডস এর মধ্যে মনে আছে? ওই স্যার এটা টেম্পারেচারটা পড়া হয় কেলভিন নাই স্যার। স্কেলে, ওটা ফারেনহাইট স্কেলে না। টেম্পারেচার আমাদের ক্লাসে বলেন একটু স্যার। আচ্ছা, তাহলে ওই গ্রুপে মনে হয় প্রশ্ন করবে, ওটা কেলভিন স্কেলে হবে। আমি টেম্পারেচারটা লিখি নাই ওখানে, ইউনিটটা লিখি। ওকে, আমি এটা স্টপ করে দিচ্ছি রেকর্ডিং।